के दे दो भूख लगी हुई है। हाँ? ओए, इधर आ ना जरा, ऐसे ला दे है पापड़ तुझे बदल के दे। तुझे लोगों ने बेवकूफ समझा है, तू कच्चे कुच्चे पापड़ पा के दे देता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असीं भी ठीक हाँ। हाँ जी शाम का व्लॉग शुरू करते पे शाम के खाने नाल। ठीक है जी, असीं बना रहे हैं चिकन। बनाना ते प्याज मसाले वाली भिंडी बनानी सी ते बाजार गई सी ते फिर मैं ना चिकन मैं कहा चलो भिंडी चिकन बना लेते हैं। ठीक है जी, यह खुला असीं घे पा लिया है कढ़ाई दे विच ते यह प्याज है तकरीबन साढ़े अद्धा किलो तो ज़्यादा प्याज है। प्याज शामी कटते है प्याजा अच्छे तरीके ब्राउन करना है। ठीक है जी, रेसिपी पूरी मेरी देखा करो, ब्लॉग पूरा देखा करो। ठीक है जी, थानू समझ लग जाए कि मज़ेदार सालन बनाने का तरीका। जे घर दे विच कोई लड़ाई कोई झगड़ा होंदा ना भी सालन सही नहीं बनाते तो मेरा ब्लॉग देखा करो तो थानू ना अच्छे तरीके का पता लग जाएगा भी सालन किस तरह बनाईदा है ते मज़ेदार परफेक्ट सालन किस तरह बनाईदा। ठीक है जी, भी कोई कमी पेशी ना हो। हाँ जी बना रही है तो अज मेरे भैन भरा बहुत ज़्यादा मैं थक गई हुई हाँ। ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत कोई नहीं सी शाम का व्लॉग बनाने की। मेरा इरादा सीगा भी मैं ना बच्चों को कहती है भी ना सालन बना लैन। फिर मैं कहा भी नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है मेरी जॉब हैगी, ये तो मैं लाजमी ना भी करनी है। हूँ ही बाजारों आई हाँ, आँधी बस चादर उतारी है तो दुपट्टा लिया तो मैं उपर आ गई। ठीक है जी, सुबह की चल सो चल हैगी आ। सुबह खैर ना सुबह तड़के उठी का नमाज नमूज पढ़ के नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज दिता वा। नाश्ता किया, चाय की प्याली पीती है तो मैं उधरले महल्ले भज गई। गुलारा खत्म सीगा अज। ठीक है जी 8 बजे तो उधरों की तकरीबन 9 बजे मैं घर वापस आई मेडिसिन खाधी है। उधरों जी सिलाई वाले का फोन आ गया जिन्होंने मैं सिलाई भी सिखाती है ना शहर, ਉਹਦਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਣੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਧਰ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਲਾ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾ ਲਈ ਹੈਗੀ फटाफट। मैं ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ सिलाई का काम हो जाए, वो थोड़ा जे काम होया वा थोड़ा जे फोन आ गया चले गई आई है वापस। तकरीबन मैं 1:30 बजे वापस आई हाँ, 10 बजे गई सी, 10 साढ़े 10 का टाइम से। ठीक है जी, तो तकरीबन ना 1:15 बजे मैं वापस आ गई। आके ना मैं फिर उधर ही छड़ गई हुई सी सिलाई ते बैठी है। फिर थोड़ा जिहा है तो बेटी मेरी सायरा कहती थी कॉलेज जाना है वा तो मम्मा तुम मेरे नाल चलो। ठीक है जी, उन्हें जिद पकड़ गई कहती थी नाले ही जाना वा। ठीक है जी, तो मैं कहा जी चलो उठो, उदे मशीन छड्डी थले पई हैगी, उदे मैं उहदे नाल चले गई हैगी। ठीक है जी, 1:30 बजे की गई हुई, वो तो अपनी क्लास च चले गई अपनी किताब के टिक वगैरह लगाने वास्ते। मैं पढ़ा रही सी टीचर वो, मैं ना ऑफिस बैठी रही उत्थे बैठी इन्नी को थकावट हो गई, नींद आने लग पई ते बुरा हाल हो गया मेरा। तो उधरों की इन्हों हॉस्पिटलों भी फोन आया हुआ सीगा, मैं मैडम ने बुलाया सी डॉक्टरनी ने बिना गल सुन के गई। 1 महीने दी छुट्टियां लै लिया वा ना मेरी बेटी ने, वो अल्लाह खैर करे ऐसे महीने के ना एंड च पेपर होने है। ठीक है जी, दूसरा साल है वा, अल्लाह खैर करे 2 साल वो मुकम्मल हो जाने फिर पेपर से अल्लाह खैर करे फिर उन्होंने मिडवाइफ की ना सन्नत मिल जानी है। उधरों की तुर के ना लारी अड्डे तो तुर के फिर उत्थे हॉस्पिटल आए है तो मैडम के सर घर गए हुए थे। उत्थे फिर तबीयत इन्नी खराब हो गई, सैरा ने बीपी चैक किया तो कहती मम्मा बीपी हाई है। तो मैं भी बस तू ना घर मैनू लै जा भी मेरी हिम्मत नहीं हैगी। डॉक्टर ने फोन किया कहना मैं 5 मिनट से ही आ रहे हैं।
ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾ ਲੂੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਰੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 12 ਰਬੀ ਲੱਭਲ ਦਾ। ਬਸ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ। ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ ਨਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਿੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਆਂਚ ਤੇ ਨਾ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਿਕਨ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚਿਕਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਘੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਿਕਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀ ਤਲੀ ਦੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਫ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਭਿੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਈ ਗਈ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਿੰਡੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਿੰਡੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਣੀ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਘੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਸਾਡੀ ਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਤਲੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਪੱਕਦੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲ ਕੇ ਭਿੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਘੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੇ ਦੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਿੰਡੀ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੇਸ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਡੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। 5-6 ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਨੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਘੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਚਮਕਣ ਡਈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।